Hello students, today we will continue with our lesson second, sexual reproduction in flowering plants. ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ reproductive organ stamen ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ and how pollens are produced. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ next topic ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ female reproductive organ of a flower that is known as pistil or carpel or gynoecium. So pistil or carpel, it is the female reproductive organ of a flower. ਜੇ flower ਦੇ ਵਿੱਚ single carpel present ਹੋਵੇ, single carpel present ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ monocarpellary term use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. And ਜੇ more than one carpel is present in a flower, फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ मल्टी carpellary ਜਿਹੜੀ term ਹੈ ਉਹ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ carpels present ਹੈ flower ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ carpels ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ fused ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ carpels more than one carpel ਜਿਹੜਾ present ਹੈਗਾ ਆ flowers ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ they may be fused together. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ syncarpus. ਜੇ more than one carpel is present in a flower ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪਲਸ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ syncarpus ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਦਾ more than one carpel is present in a flower, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, they may be free, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ more than one carpel, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ apocarpus. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. syncarpus ovary ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ. Is stigma. This is syncarpus ovary. और ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੈਪਾਵਰ. ਪੈਪਾਵਰ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ syncarpus ovary ਹੁੰਦੀ ਹੈ. more than one carpel ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ present in a flower और ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ fused ਹੁੰਦੇ ਹੈ. और सेकंड है एपोकार्पस ओवरी है, ओदी एग्जांपल हैगी है मिथेलिया फ्लावर दे विच हुंदा है. जेडे कार्पल्स मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट पर वो फ्री है, वो आपस दे विच जुड़े हुए नहीं है. इस तरह का ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ syncarpus ovary and apocarpus ovary ਦਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ parts of carpel or pistil. ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਰਪਲ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना
ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ एंड ओवरी। जेड़ा स्टिग्मा हैगा या इट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जेड़े है वो आके इत्थे लैंड करते हैं स्टिग्मा पे। एंड स्टाइल की हैगा या इट इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा। स्टिग्मा के हेठा जेड़ा लॉन्ग सिलेंडर पार्ट हैगा या दैट इज नोन एज स्टाइल। और जेड़ा ए वाला हैगा या बेसल बल्ज्ड पार्ट हैगा या that is known as ovary। और ovary ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ present ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ovule। ovule is present inside the ovary and it is also known as megasporangium। ovary ਦੇ ਅੰਦਰ ovule present ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ovule ਨੂੰ ਅਸੀਂ megasporangium ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। कई फ्लावर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਆ और कई फ्लावर्स ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ more than one many ovules are present, more than one। so wheat ਹੋ ਗਿਆ and mango ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। और papaya and watermelon ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ more than one ovule ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ they are present। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਜਾਂ ovule। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਗਾਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ovule। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ovule ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। इस तरह का डायग्राम ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ovule ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। This stalk-like structure is known as funicle। Ovule की हैगा, it is a small structure attached to the placenta by means of a small stalk known as funicle। ovule की हैगा या small structure हैगा या ਜਿਹੜਾ placenta ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ small stalk ਛੋਟੀ ਜੀ stalk ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ funicle ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। और body of the ovule ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ovule ਦੀ body ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ stalk like structure funicle ਹੈ। और ovule ਦੀ body funicle ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ fused ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that point is known as, that junction is known as hilum। इसलिए hilum ਕੀ ਹੈਗਾ, it is the junction between the ovule, it is the junction between the ovule and the funicle। hilum is the junction between the ovule and the funicle। ठीक है बेटे, ये दो हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ovule ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਕਵਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਊਟਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ and this one is known as inner integument. हर एक अव्यूल दे विच एक या एक तो ज्यादा प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स होंदियां known as इंटैगूमेंट्स। नेक्स्ट इज ये वाला स्ट्रक्चर हैगा जेड़ा ये वाला, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नुसेलस। स्टूडेंट्स ध्यान दे नाल इहदी स्पेलिंग देख लो, NUCELLUS नुसेलस। आम तौर ते स्टूडेंट्स की है जदों लिखते हैगे आ तां ओह न्यूक्लियस लिख दिंदे आ, इसलिए इस चीज नूं बहुत ध्यान देना है। ये जिहड़ा टर्म हैगी है इंटैगूमेंट्स दे अंदर मास ऑफ सैल्स हैगी आ, इन्हां नूं असीं की कहंदे आ न्यूसेलस कहंदे आ। ठीक है, न्यूसेलस की हैगा, इट इज मास ऑफ सेल्स हैविंग रिजर्व फूड मटीरियल्स और ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਐਟ ਦਾ ਟਿਪ। ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੇ ਟਿਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਸੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਟਿਪ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, that opening is known as micropyle। ਇਹ ਅਵਿਊਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਚਲਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲਾਜ਼ਲ ਐਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਅਵਿਊਲ। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो सैक, दिस वन इज एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस दे अंदर की हैगा या एम्ब्रियो सैक हैगा या, और एम्ब्रियो सैक नूं असीं फीमेल गमीट, इट इज आल्सो नोन एज फीमेल गमीटोफाइट। सो एक बार मैं फिर तुहानूं एम्ब्रियो मैगास्पोरेंजियम अव्यूल दे स्ट्रक्चर बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ਅਵਿਊਲ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਫਿਊਨਿਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਅਵਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਊਨਿਕਲ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਵਿਊਲ ਔਰ ਫਿਊਨਿਕਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ that junction is known as ਹਾਈਲਮ। ਅਵਿਊਲ ਦੇ जनरली एक या एक तो ज्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होंदियां हैगियां। इंटैगूमेंट कहंदे हैं, इत्थे दो कवरिंग्स शो हो रही हैं, आउटर इंटैगूमेंट एंड इनर इंटैगूमेंट। इंटैगूमेंट्स दे अंदर एक मास ऑफ सैल्स होंदे आ जिहदे विच रिजर्व फूड मटीरियल हुंदा, दैट इज नोन एज न्यूसेलस। न्यूसेलस दे अंदर एम्ब्रियो सैक हुंदा, एक अव्यूल दे अंदर जनरली एक एम्ब्रियो सैक हुंदा आ। एम्ब्रियो सैक नूं असीं फीमेल गमीटोफाइट भी कहंदे आ। ਤੇ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੇ ਟਿਪ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, that is known as ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट टॉपिक साडा हैगा या मेगास्पोरोजेनेसिस। What is megasporogenesis? The process of formation of megaspore from megaspore mother cell. Megaspore मदर सेल तो MMC मैगास्पोर मदर सेल तो मैगास्पोर बनन दी जड़ी प्रोसेस हैगी है
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਜੀਨੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। और ਜਿਹੜੇ ovules ਹੈਗੇ ਆ they generally differentiate a single megaspore mother cell in micropylar region। micropylar region ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਹੈਗਾ ਆ। ये ਤੁਹਾਡੇ सेल्स हैं, न्यूसेलस हैं। एक ही है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है। दिस वन इज with the nucleus and this is megaspore mother cell। megaspore mother cell ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਮਿਓਸਿਸ। ਮਿਓਸਿਸ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਸੈਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਊਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਡਾਇਡ। ਦੋ ਬਣੇ। फिर मैगास्पोर डायड हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ? ਮਿਓਸਿਸ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸੈਲਸ? 4। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਟੈਟਰਡ। यानी कि दो मियोटिक डिवीजन्स होईयां ते किहड़े की बन गया? 4 मेगास्पोर्स साडे कोल बन गए। क्लियर है तुहानू स्टूडेंट्स? माइक्रोपाइलर इधरली साइड ते माइक्रोपाइलर एंड हैगा आ। माइक्रोपाइलर एंड दी साइड ते जेड़े हैगे आ मैगा जनरली जेड़ा हैगा आ ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region। single megaspore mother cell है, meiosis division हुई, megaspore diad बन गया, फिर meiosis division हुई ते megaspore tetrad बन गया। यानी कि साडे कोल 4 megaspores आ गए। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दे विच की हुंदा आ कि एक मेगास्पोर फंक्शनल रहिंदा आ, बाकी दे जेड़े 3 हैगे आ वो डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक मैगास्पोर अगे फंक्शनल रहेगा, बाकी दे जेडे 3 मैगास्पोर्स हैगे वो की होएगा? वो डीजनरेट हो जाएंगे। हुण जेड़ा एक मैगास्पोर है फंक्शनल रहा है, असी अपना ओ लेंदे हैं। एक मैगास्पोर हैगा आ वो फंक्शनल रहा, न्यूक्लियस है, दिस इज फंक्शनल मैगास्पोर। 3 डीजनरेट हो गए। हुण की होएगा कि न्यूक्लियस जेड़ा ये हैगा या इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन हुई न्यूक्लियस दे विच। 2 न्यूक्लियस बने, दे मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। दिस इज 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੱਲ मूव कर गए। दिस इज 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोस है। उस तो बाद फिर माइटोसिस डिवीजन हुई, फिर की हो गया कि 4 न्यूक्लियस बन गए। देन अगेन माइटोसिस डिवीजन हुई। मैं इन्हू रब कर देंगी हूं इस साइड तो। फिर माइटोसिस डिवीजन हुई। ये 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेट है। फिर माइटोसिस डिवीजन हुई
पे 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस हो गए। दिस इज 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेट। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ, यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਫੋਲੋਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਈ ਸੈਲ ਵਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸੈਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸੈਲ ਵਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, 2 ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, 4 ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਆ ਗਿਆ। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਲ ਵਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਔਰ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 8 ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਆ they are surrounded by cell walls, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਲ ਵਾਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ they are organized into cell। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਸੈਲ ਵਾਲਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੈਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ पेज नंबर 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। सो स्टूडेंट्स ये एम्ब्रियो सेट का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया हैगा या ये वाला जेड़ा एंड हैगा या दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड दिस इज चेलाजल एंड। चेलाजल एंड दी साइड ते 3 ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਲ ਵਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एंटीपोडल्स कहते हैं। दीज आर नोन एज एंटीपोडल्स। ये वाला सेंट्रल सेल है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैगी हैं। एग सेल, ये 2 की हो गए साइनर्जिड्स। ये वाला स्ट्रक्चर जड़ा है दिस इज नोन एज फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। हुन स्टूडेंट्स जेड़े 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई हैगी उन्हां दे आले दुआले सेल वॉल हो गई बन गई। दे आर अरेंज organized into cell. The remaining 2 nuclei are called polar nuclei. They are present in the central cell हैगा या
ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਗਰੁੱਪਡ ਟੁਗੇਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਟੁਗੇਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਗ apparatus। ਐਗ apparatus ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗ ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੋ ਸਾਈਨਰਜਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। यानी कि एग सेल की है इट कंसिस्ट ऑफ एग सेल एंड टू साइनर्जिड्स। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਰਜਿਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨਰਜਿਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲੂਲਰ ਥਿਕਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਆਪਰੇਟਸ। ਤੇ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਆਪਰੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ? ਇਟ ਗਾਈਡਸ ਦਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨਰਜਿਡਸ। ਪੋਲਨ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਈਨਰਜਿਡਸ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 cells ਹੈਗੇ ਆ at the chalazal end are known as antipodals and this one is known as the large central cell। ਇਹ typical angiospermic embryo sac ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 8 nucleate 7 cell 8 nucleate 7 celled embryo sac। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਸੈਲਸ ਹੈਗੀ ਆ। 8 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਨਿਊਕਲੀਏਟ 7 ਸੈਲਡ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ what is monosporic development? We are discuss the monosporic development of embryo sac। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਟੈਟਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਮੈਗਾਸਪੋਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਪੋਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਦੀ, that is why it is known as monosporic development। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਪਲਾਂਟ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਓਵਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਊਲ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ 4 ਮੈਗਾਸਪੋਰਸ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।